ଆମର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ नमस्ते मारिया पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें कन्या एवं कन्या फलगर्भ फल यीशु देखो प्रभु दासी नमस्ते मारिया पूर्णा तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें कन्या एवं कन्या फलगर्भ फल यीशु नमस्ते मारिया पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें कन्या एवं कन्या फलगर्भ फल यीशु संक्रामक रोग जाति का समय कोई प्रार्थना पिता
पुत्रेण पवित्रात्मक नामरे आमेन। जीवन और मृत्यु दाता ईश्वर सार्वत्रिक सुस्थता पदार्थ जीवन दे आमମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରୁ। ଆମେ ତୁମର ଆରାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ତଥା ପିଶାଚର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତୁମର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମିତ କରୁଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତୁମର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲ। ଏଣୁ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅ। ତୁମେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥାଅ। ଆମେନ୍। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. तुम्हारी प्रशंसा है. तुम्हारी प्रशंसा है. तुम्हारी आराधना है. तुम्हारी आराधना. तुम्हारी वंदना है. तुम्हारी वंदना है. तुम्हारी महिमा है. तुम्हारी महिमा. हालेलुया. 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 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜରୁରୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା। ଆମ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଆଜିକାଲି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଶେଷ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି ସମୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେହି ସୁଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ଆମର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆମମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
परमेश्वर को प्रेम और पवित्र आत्मा को सहभागिता आपन संगे रहू आयो यही पवित्र वर्षावली पालन करने निमंते निज निज प्रस्तुत करने आसंतु आपन पाप स्वीकार करिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान प्रति सदैव बंधु एवं भगवान सकल पाप क्षमा करी भगवान अनंत जीवन प्रति परिचालन करन्तु आमीन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे कृष्ण दया करो, हे कृष्ण दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। आमेन। प्रार्थना करिए। हे प्रभु तुम्हारे इच्छा साधन करने को आमरे आग्रह वृद्धि कर एवं तुम प्रेम रक्षाकारी शक्ति को जानिबा निमंते भगवान को साहाय्य कर। यह आमे व्याख्या करूं तुम्हारे पुत्र भगवान को पवित्र कृष्ण का मध्यस्थता जे तुम एवं पवित्र आत्मा का संग एक ईश्वर रूपे जीवन धारण राजत्व करती जुगे जुगे आमीन। प्रथम पठन प्रवक्ता दानिएल ग्रंथ 8 अध्याय 7 पद संख्या 2 ରୁ 14 पद पर्यंत। मनुष्य पुत्र बले जन मेघ बादल आगमन करिबार दर्शन करी दानिएल कहती मते रात्रि अनेक दृश्य आसी दिने देखी आकाश चतुर्दिगरु पवन बही महासमुद्र को टलन करदेले एवं सेतिरु चारोटी पृथक पशु बाहरी आसिले। प्रथमटी सिंह परी एवं तार इगल पक्ष थाए। देखु देखु तार पक्ष कर्दित होला एवं ताकु भूमि उत्तोलन कराजिबा मात्रे पदरे दंडायमान रहिला। पुणी ताकु मनुष्य देह प्रदत्त होला। पुनश्च बलुक सदस्य पृथक पशुटे दृष्टि गोचर है तांकु गोटे पार्श्व उत्तोलन देखा गला तार मुखरे दांत भीतर पुणी 3टी पहुंचला। ताकु आदेश रहा उठ इच्छा मत मांस भक्षण कर। या पर चाहूँ अन्य एक पशु दृष्टि गोचर है चित्ता भाग तार पृष्ठ भाग तार पक्षीर पक्ष सदस्य 4टी पक्ष थाए। तार 4टी मस्तक एवं ताहाको सर्वाधिक प्रदत्त है। या पर रात्रि दर्शन मध्य गोटाए देशे दृष्टि गोचर है। गोटाए भयंकर भयानक पुणी बलवान पशु जार दांत लय निर्मित से किसी भक्षण कला एवं जहाँ किसी अवशिष्ट रहिला ताहा से पादरे तले समाप्त कला। पूर्व दिनोटी अपेक्षा यह पृथक तार 10टी सिंह थाए। सिंह गुड़िक चाम रही देखिले से गुड़िक भितर अनेक क्षुद्र सिंह तांको स्थानांतर देवा अन्य 3टी सिंह उत्पादित होला। सिंहटीर मनुष्य चक्षु अनेक चक्षु दर्शन करी तार दुटे थाए सेतिरु अहंकार वाक्य गुड़िक बाहर थाए। देखु देखु अनेक सिंह अनागला एवं गोटे गोटे बहु वर्ष वृद्ध जने उपविष्ट है। तांक
ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବରଫ ସଦୃଶ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ମସ୍ତକର କେଶ ମେଷଲୋମ ସଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମଳ। ସିଂହାସନଟି ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ସିଂହାସନର ଚକ୍ର ଅଗ୍ନିମୟ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜସ୍ର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳି ଉଠିଥାଏ। ସହସ୍ର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅୟୁତ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଥିବେ। ଏହାପରେ ଅଦାଲତ ବସିଲା, ଖାତା ପତ୍ର ଖୋଲା ହେଲା। ସିଂହଟି କହୁଥିବା ମହା ମହା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ମୋ ମନକୁ ଘୁରୁଥାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପଶୁଟି ବଧ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଶରୀରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ କାଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ଧରି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦର୍ଶନରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଲା। ନିରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭଳି ଜଣେ ମେଘବାହାନରେ ଆଗମନ କରିବା ଦର୍ଶନ କଲି। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମହିମା ଓ ରାଜଗୁଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ଏବଂ সকল লোকে সকল জাতি ও সকল ভাষাରେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଚିରନ୍ତନ, ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। हे सदा प्रभु की प्रवास करी बदला आवास दे कसरी कभी से गोड़े बदला दे हे सदा অধ্যায় 21 পদ সংখ্যা 29 ରୁ 33 পর্যন্ত।
ଲୋକଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 29-33। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଡିମିରି ଓ ଅନ୍ୟ ଗଛ ସବୁକୁ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପତ୍ର କଅଁଳେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦେଖି ଜାଣିପାର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନ୍ନିକଟ। ସେହିପରି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିବା ଦେଖି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଗ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। Praise Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कुह प्रभु, कुह प्रभु, कुह प्रभु, कुह प्रभु, मोर दास सुनुअछि, मोर दास सुनुअछि, मोर दास सुनुअछि, मोर दास सुनुअछि। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे यीशु परमात्मा, हे यीशु परमात्मा, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଶୀର୍ବାଦ କର। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. প্রিয় ভাই ও ভনীମାନେ, গ্রীষ্ম ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବିଶେଷତଃ ଏହି ଡିମିରି ଗଛ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରି, ଯେମିତି ଡିମିରି ଗଛ ଜାଣି ଜାଣି ତାର ପତ୍ର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳେ। প্রিয় ভাই ও ভনীମାନେ, তাহা দেখি সমস্ত জিহুদীମାନେ ইসরায়েল জাতিମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ସବୁ, ସବୁଜ ପତ୍ର ସବୁ ଯେମିତି ଉଡ଼ିଯାଏ, ଶୁଖିଯାଏ, ତାହା ତଳକୁ ପଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସପ୍ତାହର ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ତା ଆଗରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜିର, ଗତକାଲିର, ପରଦିନ, ଏହି ସପ୍ତାହର ସୁସମାଚାର ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସୁଅଛି ତାଡ଼ନାର, ନିର୍ଯାତନାର, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିବାର, ତାପରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପୁନରୁତ୍ଥାନର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହର ସୁସମାଚାରରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଡ଼ନା, ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନିର୍ଯାତନା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି?
আমি যদি প্রস্তুত অছু তাহলে এই গছলতা সদৃশ্য আমি অটল হয়ে রহিবা এবং দিলে ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଏହି ବିଜୁଳି ଗଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଧରା ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆମର ନୂଆ ଜୀବନର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ନୂଆ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟନା ହେବ, ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯିବ, ଏହିପରି ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସ ବିଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୋର ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଧରା ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲା, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଧରା ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଧରା ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହେ ମୁଁ ହିଁ ଆଦି, ମୁଁ ହିଁ ଅନ୍ତ, ମୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଶେଷ, ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏହି ସୁସମାଚାରରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ବାଇବେଲ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀର ଗୋଟିଏ ଔଷଧ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାର ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ସେହି ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ଧରା ପୃଥିବୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଢାଳି ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଯେତେ ଧାରଣା, ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ଅନାଟନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ରହି ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସରଳ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ଲାଭ କରିବେ। Praise the Lord. Praise the Lord. Our
दीन दीन संहार विश्वासघातकता संयम करी स्वेच्छा यातना भोग करने समय जीशु ने वो तुमको धन्यवाद दे कहा खंड पड़े एवं निज शिष्य मान कहा दे से कही
तुम समस्ते आनिय एवं एथिरु भोजन कर कारण यह मोर शरीर जहाँ भगवान निमंते बलि दियाछि। सेहीपरि भावे रात्रि भोजन परे से पान पात्र पुनर्ବାର भोग धन्यवाद एवं निजर शिष्य मानक ताहा दे से कहिले तुमे समस्ते हानिय एवं एथिरु पान कर कारण यह मोर शरीर पान पात्र नूतन व चिरस्थायी व्यवस्था रुधिर जहाँ तुम भगवान तथा अनिर्बंध पाई पाप क्षमा निमंत्रण ढाली दिया मोर स्मरणार्थे तुम्हें माने ଏହା କର। विश्वासर रहस्य हे प्रभु आत्माले जे निरोगी भजन करू एवं महिमान पात्र मान करू तुमने पुनरागमन करेला पर्यंत आत्माले तुमरा मूर्ति प्रसाद करो। अतएव हे प्रभु आत्माले कृष्ण को मृत्यु पुनरुत्थान स्मारक पालन करने समय तुम सम्मुखरे उपस्थित रही तुम्हारा सेवा करवा पाए तुम भगवान को यज्ञ विवेचित करथिबा हेतु तुम्हको धन्यवाद दे एही जीवन रोटी मुक्तिर पान पात्र तुमको अर्पण करो। आमे माने सबेरे प्रार्थना करूचे कृष्ण को शरीर और बुद्धि अंश ग्रहण करतु आमे समस्ते पवित्र आत्मा द्वारा सम्मिलित होई एक होई पार। हे प्रभु समग्र भूमंडल रे विस्तृत तुम्हारा धर्म मंडल को स्मरण करो एवं आमर पुण्य पिता फ्रांसिस आमर धर्मधर्म शरद चंद्र नायक एवं जनक वर्गन को संगे समग्र धर्म मंडल को प्रेम और परिपूर्णता प्रति परिचालन करो। पुनरुत्थान आश्रय महानिद्रा भगवान भाई भगवान तथा तुम्हारा अनुग्रह मृत्यु लाभ करके समस्त को मध्य स्मरण करो। सेवा को तुम बसे मुख आलाप प्रति स्वागत करो। हमें प्रार्थना करूं आप समस्त प्रति सदैव हो जेपरि परमेश्वर को माता धन्य कुमारी मरिया तांकर पवित्र भक्त साधु जोसेफ धन्य प्रेरित मन एवं छुटे छुटे तुमको संतुष्ट करितबा सकल साधु सात्विक संगी आम्भे माने अनंत जीवन सह उत्तराधिकारी प्राप्त करते एवं तुम पुत्र यीशु ख्रीष्ट को मध्यस्थताय तुम्हारा प्रशंसा और गौरव गान करि पाइबो। तहन द्वारा वो ताहन सह वो ताहन पठाए हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को सह सकल महिमा और गौरव तुम्हारे हेतु जुगे जुगे आमीन। त्राणकर्ता आदेशरी एवं ताहार पर दिव्य शिक्षा और प्राणित होई आमे भरोसा सह प्रार्थना करिबा। हे आप भगवान पर स्वर्गस्थ पिता तुम्हारा नाम पूजित हो तुम्हारा राज्य आसु जैसे स्वर्गे वैसे पृथ्वी करे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज हमारे घर की बाहर है हमने जिस परिमित अपराध की क्षमा करो तुम्हें से प्रेम और आज क्षमा करो प्रभु हरे कृपा पालन सहाय इन बंदों हे प्रभु आमे विनती करू आप भगवान को सकल बंधन रक्षा करो एवं सदैव आम जीवन काल शांति दियो। तुम्हारा अपार करुणा रे आमे जेपरि सर्वदा पाप मुक्त हेतु एवं सकल दुख रक्षा पाइबे आप माने सही दिन अपेक्षा रही जेबे हमर मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट पुनर्गमन करे हमर मंगलमय आशा पूर्ण करिबे। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुम्हें निज प्रेरित मान कहछ मो तुम भगवान को मन शांत रखि जाओ मोर शांति को तुम भगवान को देओ तुम हमर पाप प्रति नहीं किंतु तुम हमर विश्वास करके दृष्टिपात करो एवं सदैव में तुम्हारी इच्छा प्रकार भगवान को शांति और एकता प्रदान करो। तुम यीशु के जीवन धारण करता राज्य को बनवछ आमीन। प्रभु कर शांति आप भगवान का संग
सर्वदात्मको एवं आनंद संगे परस्पर शांति अभिनंदन करेगा। हे परमेश्वर मनुष्य शावक तुम्हें जगत पालन करो अपमान को दया करो। हे परमेश्वर मनुष्य शावक तुम्हें जगत पालन करो अपमान को दया करो। हे परमेश्वर मनुष्य शावक तुम्हें जगत पालन करो अपमान को शांति प्रदान करो। देखो यही परमेश्वर परमेश्वर साधक देखो ताहन जे जगतर पाप हरण करे धन्य जीवने मेसी साधक को प्रति मन देगा। हे प्रभु तुम्हें जे बोले परमेश्वर करिब से पाए मुझे में ये बड़ा प्रमाण करिब एवं हमारा आशीष करिब। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर एही अलौकिक धर्म प्रिय तुम्हें जे मानको आनंद देइछो से मानको कदाच तुम्हार पृथक हेबाको छाड़ी दिया नहीं। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मध्यस्थतारी यह सभी में निवेदन आमीन। प्रभु आपन संगे हंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा अपन मन का आशीर्वाद करंतु आमीन। दिव्य यज्ञ समाप्त अपन मन जानतु एवं प्रभु पर सुसमाचार घोषणा करंतु। परमेश्वर को धन्यवाद। इमानुएल